श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। निरंजनम नित्यम निर्विकारम निर्गुणम निश्चलम तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। ज्ञान स्वरूप कुटस्थ क्रियातीत कलेवर त्रयवस्था पंचकोश विवर्जितम तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। अखंडादि प्रतिच्छेदन शून्यम भेदारहितम असंगम माया विद्या मलधुरम तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। अपरंपारं प्रातीत गोचर अवनाशी अलेखम विश्व साक्षी तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। अव्यागतम अशून्यम दुख सुख दुर्विराजितम वदंती श्रुति समृति नहितम तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। अपरंपारं प्रातीत गोचर अवनाशी अलेखम विश्व साक्षी तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। अव्यागतम अशून्यम दुख सुख दुर्विराजितम वदंती श्रुति समृति नहितम तस्मै हंस निर्वाणाय नमः। प्रिय आत्मजनो, परमात्मानी परम कृपाथी भारतना सनातन धर्म ने माटे मानसना कल्याण ने माटे महापुरुषोए आ गुरु पूर्णिमा निर्माण करेलू छे। आज आपणे स्पष्ट रीते गुरु पूर्णिमा शू, गुरु पूर्णिमा कोणे कोणे उजवी, परंपरागत ज्यांथी आ खरेखर शुरुआत थई छे ત્યાંથી આપણે આ વાતને લેવાની છે। એટલે શાંતિથી પહેલા આપણે ભગવાનની આદિ ગુરુની આદિ સદગુરુની આરતી ઉતારવાની છે। આવડે તો પ્રેમથી બોલજો, નકર પ્રેમથી સાંભળવાની કોશિશ જરૂર કરજો। ओम जय जय हंस निर्वाण प्रभु जय जय हंस निर्वाण। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में करस। ओम जय जय निर्वाण। प्रथम ब्रह्मा को बोध दृढ़ाया धरिने हंस रूप। प्रभु धरिने हंस रूप। तू अभंगी आत्मा तू छे सत्य स्वरूप। ओम जय जय निर्वाण। जय जय निर्वाण। प्रभु जय जय निर्वाण। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाण। सनकादि मुनि शरण गए जब धरिने विधि ने करी विवेक। प्रभु विधि ने करी विवेक। जन्म मरण ना फेरा कापो इच्छा मारी। ओम जय जय निर्वाण। जय जय निर्वाण। प्रभु जय जय निर्वाण। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाण। नारद जी ने निश्चय करायो सनकादि मुने। प्रभु सनकादि मुने सोहम सोहम वीणा वागे
और न बोले लेस। ओम जय जय निर्वाणा, जय जय निर्वाणा, प्रभु जय जय निर्वाणा। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाणा। व्यास जी ने लिखते समझायूं आत्म धर्म छे, प्रभु आत्म धर्म छे। सब स्वामी एक तुम छे। नारद बांधीने, प्रभु नारद बांधीने। ओम जय जय निर्वाणा, जय जय निर्वाणा, प्रभु जय जय निर्वाणा। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाणा। चार वेद ने पुराण 18 व्यासे करी विवेक, प्रभु व्यासे करी विवेक। द्वैतवाद जड़वाद को खंडे, आत्म धर्म छे। प्रभु जय जय निर्वाणा, जय जय निर्वाणा, प्रभु जय जय निर्वाणा। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाणा। कलि युग में नर रूप धरे, निज भगतन हित काज, प्रभु निज भगतन हित काज। संतोक हंस नाम धरे, सब संतन सिरताज। ओम जय जय निर्वाणा, जय जय निर्वाणा, प्रभु जय जय निर्वाणा। आदि सतगुरु एक छो अणु अणु में कर। ओम जय जय निर्वाणा। ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को नवनाथ 84 नागा निर्वाणी उदासी 7 अखाड़ा 4 संप्रदाय 52 द्वारा 12.5 पंच सब संतन को संध्या आरती प्रभात आरती का सितारा। ओम श्री जय हंस निर्वाण महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री मंजीराम साहब की जय। महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री मोतीराम साहब की। महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री महान साहब की। महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री हंस निर्वाण साहब की। महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री श्यामानंद महाराज की। महायोगेश्वर सदगुरु स्वामी श्री परमानंद महाराज की। सनातन धर्म की जय। ऋषि मुनि अवतारों की जय। सब संतन की जय। अपने अपने महान पिता गुरु महाराज की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। हवे बैठी जाओ शांति। जवानी हम राखो तो हम नाम गोटे न हो रहे। થોડું લઈ લો આમ તો પગે લગવું આમાં ચાલુ છે મારે હરિયો આ લઈને ચાંદલા કરો બધાને છે બાપુ ચાલુ છે ચાલુ હરિયો આપજો સંભાળ
અહીં હોય જવા ના ના બરોબર છે. ના ના એ વાથી કરતા એટલે ચાંદલા પોલીસ સાઈડ બીજો હા હા સાઈડ બીજો બીજો ત્યાંથી કરતા જાવ પછી આમ હા ઓલી બીજી કરતો જાવ ને આમથી કરતો જાવ અહીંથી પહેલા કરાય ચાંદલો પેલા કરીને પછી દર્શન કરવા જોઈએ હરી પછી ચાંદલો પેલા ચાંદલો દર્શન કરવા જોઈએ હરી હા બસ ત્યાંથી ચાંદલા કરતા જાવ સીતારામ સીતારામ ઓમ શ્રી ઓમ ઓમ શ્રી ભગવાન ભેળા ન હોય તો આટલી બધી ગઠવિયાની પાઘડીઓ ન દેખાય આલા ભાઈ. હા વિશ્વાસ રાખજો ભગવાન ભેળા છે. હરિઓમ ફોટો હારો લઈ લો. ના ના હરિઓમ અમારે આ પ્રગટ ગઠવીની બધી અસર જમાવટી હાલાભાઈ બાલાભાઈ પછી બધા હવે
માટે બાબાને હાર ચડાવી દીધો એટલે કે ધાર્મિક થઈ ગયા, પૂનમ ઉજવી લીધી. બિલકુલ નથી ઉજવી પૂનમ. કાંક તો ટુકડા આવો 12 મહિનામાં 1-2 વખત એકબીજાને હાર પહેરાવો, કોઈ વાર પરબે ઉત્સવ. શરમ આવે એમ ને? તો એકબીજા બાજતો જેમ તેમ બોલતો તેથી શરમ નથી આવતી. શરમ તો અવિચારિતપણાથી આવે. આપણી વાણી મર્યાદાદારી હોય તો આવે. આપણે કોકના માથે ક્રોધ કરવો હોય તો આવે, કોકથી વિરોધ કરવો હોય તો આવે. પતિ પત્નીને એકબીજાનું પૂજન કરતા, પતિ છે તો પત્નીને દેવી માનીને એને હાર ચડાવે, પૂજન કરે. એ દેવી છે, તું ભટકી ગયો છો. અને પત્ની છે તો પતિને ઈશ્વર માનીને એને હાર પહેરાવે અને નમસ્કાર કરે. પતિ પત્ની એકબીજા હાર જયારે આરોપણ કરે ત્યારે એકબીજા પગે લાગવા. એ તો ધાર્મિક પ્રસંગ છે, કલ્યાણનો મુદ્દો છે. બાકી તો પછી તમે વ્યવહાર કરો ત્યારે બરાબર છે, પણ આ તો ખરેખર એક વખત 12 મહિનામાં 1-2 વખત તો ખરેખર એકબીજાને આત્મ સમર્પણ. ફેર બી ચેતાવતા હું કે લગ્ન સુખ માટે નહીં હો, ઈશ્વરી સુખ માટે આ કાર્ય કરવાનું છે. ઈશ્વરી સુખ તો ત્યારે મળશે. પતિ પત્નીની સેવા કરે એ શારીરિક સુખ માટે નહીં, એ તો પશુઓને મળે છે. આત્મીય સુખ માટે, ઈશ્વરીય સુખ માટે. તમે પતિ પત્ની એકબીજાને સમર્પણ નહીં થાવ તો તમારી આ પૂનમ જે છે ને એ સફળ નહીં બને. હવે તો ઘણું બોલાઈ ગયું, થોડું કે ઘણું. ઈશારો સજ્જન ને તો ઘણો, કેમ કે તાજણ ને તો ઈશારો ઘણો, પછી તો પદડાક ભૂ કરે. એને તો પછી બળિયા મારો તો એમાં ફરક ન પડે કઈ. હો, તાજણ ને તો ઈશારો બહુ કહેવાય. મને ત્યારે ગમશે ખરે. મને પગે નહીં લાગ્યો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ એકબીજાને તો પગે લાગ્યો. તમારે જીવનનો એકબીજાને આધાર છે, એમાં હું વાંધો તમને. અમને તો સીતારામ હું ભારીને કરો એટલે આવી ગયું. ઠીક છે, હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર જવું છે. જે હાસ્યને લઈ આપણી જ્યાં પરંપરા જે ગુરુ પૂર્ણિમાની કેમ ચાલી, કોણે ચલાવી? ખરેખર બીજી તો બધી કલ્પનાઓ છે, પણ ગુરુ પૂર્ણિમા વાંથી ઉજવાય છે. એ લોકોએ ઉજવી, આપણે તો ભેળા થઈએ છીએ, ઉજવતા નથી. ઉજવતા એ ઘરમાં ઉજાળું થવું જોઈએ. જો એ ઘરમાં પ્રકાશ આવ્યો હોય, આજુબાજુ વાળાને કોઈને એમાંથી સંસ્કાર મળ્યા હોય, કોઈની શાંતિ મળી હોય, કોઈને માર્ગ મળ્યો હોય, તો એ બરાબર. ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવો તો બી બરાબર છે. પ્રથમ ગુરુ પૂર્ણિમા, આ પૂર્ણિમા પ્રાપ્ત કરવી મુશ્કેલ છે. ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવી મુશ્કેલ છે. આપણે માની રહ્યા એવી વાત નથી. ગુરુ પૂર્ણિમાની ગમ લેવી મુશ્કેલ છે. બ્રહ્માજીને ખબર નથી કે ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ ઉજવવી. પછી એમણે તો સાચી હૃદય ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન આમાં મને કઈ ખબર નથી પડતી. તમે ક્યારેય પૂછતા નથી કોઈ સાધુ સંતને અમને ખબર નથી પડતી. એવું આપણી કઈ થોડોક સંત શાસ્ત્ર નો મત લ્યો હાવ તમારા મન પ્રમાણે, એ બરાબર નથી. તો પ્રથમ બ્રહ્માજીએ ખરેખર એને ખબર નથી કે ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ ઉજવવી, ગુરુ પૂર્ણિમા શું છે. જ્યાં સુધી ગુરુનો બોધ એટલે પૂર્ણતા. એક વખત પૂર્ણતા આવી, એક વખત ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાઈ ગઈ, લાખો અનેક જન્મના ખરેખર કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આ ચિત્તમાં ફરીને અંધારું ના આવે કોઈ. એનું નામ છે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવાનો અર્થ છે. બ્રહ્માજી કને અંધારું હતું, અને જયારે હંસ ભગવાન ભેટ્યા અને હંસ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મને તો આમાં કાંઈ ખબર નથી. આ સુખ મુનિઓએ પ્રસન્ન કર્યો. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે શું, ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ ઉજવાય,
ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવ્યા પછી શું, પછી અંધારું આવે ખરું, ઈ મને કાંઈ ગતાગમ નથી. પ્રભુ પ્રગટ થાવ, ભગવાન પ્રગટ થાય. નિર્ગુણ રૂપે તો આપણને પ્રેરણા કરી રહ્યા છે, પણ સગુણ રૂપે આપણો ભાવ હોય તો જરૂર પ્રગટ થાય. હે ભગવાન પ્રેમ ને વશ છે. પ્રેમ રાખો, પ્રેમ ભક્તિ ધારણ કરો, કાંઈ ના આવડતું હોય તો. બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી એટલે પરમાત્મા હંસ રૂપે પ્રગટ થઈ. અને ગુરુ પૂર્ણિમા શું છે? જીવનમાં પૂર્ણતા લઈ આવવી તો જ પૂર્ણતા શું છે કે પૂર્ણતા એ છે, આમ સામાન્ય રીતે કહું કે આજથી આપણે ખરેખર સામાન્ય રીતે આજથી આપણી પવિત્રતા પક્કી, આજથી આપણી પ્રમાણિકતા પક્કી, આજથી આપણી ફરજ પક્કી, આજથી આપણો પ્રભુ પ્રેમ પક્કો. એ પણ સામાન્ય રીતે છે. વિશેષ રૂપે એ અંધારું ફરીને આ હૃદયમાં ના આવે, એનું નામ વિશેષ રૂપ. પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર આંખ થાય એ વિશેષ. પણ પહેલું સામાન્ય ગ્રહણ કરશો ત્યારે વિશેષમાં જઈ શકશો ને. સામાન્ય જો ગ્રહણ નહીં કર્યો તો વિશેષમાં કેવી રીતે જઈ શકશો? આ એમની એમ બ્રહ્માજીને ખબર નથી પડી તો આપણને પહેલી ખબર ન હોય, બરાબર છે. તો એની ખબર લેવાનું ઈ ખાતું આ સત્સંગ છે. એની ઓફિસ એનું એડ્રેસ લેવાનું આ ખાતું સત્સંગ છે. પણ સત્સંગનો જે ખરેખર વક્તા છે એ એવો હોવો જોઈએ કે જે ટપાલ છે પરંપરાથી સદગુરુ હંસની, કે જે આપણા હૃદયમાં બધામાં વ્યાપક છે, કોઈ અણુ ખાલી નથી. તો એના દર્શન અંદર કરવા એ પૂર્ણિમા ઉજવી કહેવાય. બાકી આપણે ઉત્સવો કરીએ અને આ થોડા ઘણા કીર્તન ગાઈએ અને આપણે સત્સંગ સાંભળીએ અને પછી બધું ભૂલી જઈએ તો ઉજવું નથી કહેવાતું. આપણે કોક ખરેખર તો અહીંયા આવીને ભૂતના ભૂત રહેશો એટલેથી રાખી દીધું. તો અહીંયા બીજું ભૂત શું છે? ભૂત પણ ઈ છે જે આ માનવ શરીર ભગવાને આપ્યું છે, પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે, મોક્ષ માટે, કલ્યાણ માટે આપ્યું છે. તો એનો સદુપયોગ ન કરી શક્યા તો રજોગુણમાં રમતા રહ્યા તો રજોગુણી એ જ ભૂત છે. માણામાં સતોગુણ નથી તો એ માણસ બની શકતો નથી. તો પ્રથમ બ્રહ્માજીએ ખરેખર ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી. ગુરુ પૂર્ણિમાનું જ્ઞાન હંસ ભગવાન કંથી બ્રહ્માજીએ લીધું અને બ્રહ્માજી કનેથી શુક મુનિઓએ લીધું. આ ગુરુ પૂર્ણિમા કોણ ઉજવી શકે? લોકો બ્રહ્માજી કહે છે કે હવે તમે પ્રાણો સુખ મુનિઓને કે આ જગત હાલે. એ સટોગુણ્ય છે, આપણે રજોગુણમાં છીએ. સુખ મુનિઓ કે ભાઈ અમારે પરણવું, જન્મવું, મરવું નથી, માથાકૂટ નથી કરવી, અમને તો ગુરુ પૂર્ણિમા શું છે એ સમજાવો. તો બ્રહ્માજીએ સમજાયું ભાઈ, બ્રહ્માજીને હંસ ભગવાને અને બ્રહ્માજીએ સુખ મુનિઓને સમજાયા કે હે ભાઈ પૂર્ણ, જેમ ચંદ્રમાં આ આશાથી પૂર્ણિમા તો એક પ્રતીક માત્ર છે, એક યાદ કરાવવા માટે પ્રતીક છે. પ્રતીક એટલા માટે કે પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર કેટલો નિર્મળ હોય છે, કેટલો આનંદિત હોય છે, કેટલો નિર્મળ પ્રકાશમય હોય છે. ત્યારે આપણું હૃદય, આપણું ચિત્ત એ પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવું બને, પૂર્ણિમાની રાત્રિ સર્વને આનંદ આપે. એમ આપણા આ હૃદયમાં
નિર્મળ પ્રકાશ પ્રગટ થાય, આનંદ પ્રગટ થાય. અને બાકી જગતના ગમે એટલી જે દુઃખ પીડાયો છે ને એને આપણે મર્દાનગીથી આમ ખરેખર સહજતાથી એ જગતના જયારે ઝેર પી શકીએ તો એમ માનજો કે આ પૂર્ણિમા ઉજવી છે. અને જગતના દુઃખોથી વિઘ્નોથી જો તમે હાર પામી જાઓ, કાયર થઈ જાઓ તો એમ માનજો કે પૂર્ણિમા ઉજવાણી નથી. પૂર્ણિમા ઉજવાઈ ગઈ એટલે પૂરું થઈ ગયું. પછી કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી, કોઈ વિડંબણા રહેતી નથી. એ તો અંધારું છે ત્યાં સુધી આપણે બધી ઠેવું ખાઈએ છીએ, દુઃખ ભોગવીએ છીએ, કાંટા ભંગાય છે આપણા પગમાં, ત્યાં સુધી આપણે હડબાઉ પગે હાલીએ છીએ. પણ પૂર્ણિમાનો એક વખત પ્રકાશ મળી ગયો, ભાઈઓ આ દેશનો હોય બીજા દેશનો હોય, વાત પૂરી થઈ જાય. આપણે જે આરતી ગાઈ એનો અર્થ આ છે, અહીંયાથી ગુરુ પૂર્ણિમા ચાલી છે. બાકી બધા પ્રતીક છે. બાકી તો પછી આપણાને પહેરવા માટે બધી વાતો પાત્રો રાખીને હરિગુરુ સંતો પણ ખરેખર પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ અહીંથી થયો છે શરૂ. સુખમુનિએ કીધું કે અમારે પરણવું નથી, અમારે તો ગુરુ પૂર્ણિમાનો આનંદ લેવો છે, પૂર્ણતાનો આનંદ લેવો છે. પ્રભુ દર્શનનો, પ્રભુ દર્શન એટલે આ આત્માનો, આત્મા પરમાત્મા બે નથી. એ પવિત્રને પ્રમાણિક ફરજ બનાવીને પ્રભુ પ્રેમ કરીને એના દર્શન આની અંદર કરો એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવણ. સબ વાસનાઓનો નાશ ત્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાય છે. એટલે આપણે ઉજવી નથી, પણ હવે ઉજવવા માટે તત્પર થઈ જાઓ. જો ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવા માટે સાચી રીતે સાચા સ્વરૂપમાં ઉજવવા માટે સુખમુનિઓએ ખરેખર કે અમારે સંસાર નથી કરવો, અમારે લગ્ન નથી કરવા, અમારે તો ગુરુ પૂર્ણિમાનો આનંદ શું છે, પૂર્ણતા શું તત્વ છે અમારે જાણવું છે. ત્યારે બ્રહ્માજી એમને સમજાય જે અત્યારે હું એ સંતોની ટપાલ, એ ગુરુની ટપાલ તમને હું માત્ર ટપાલી છું. હું ટપાલ જે છે એ જ આપીશ, મારા ઘરની નહીં હોય, એમાં એ વિશ્વાસ રાખ. હું તમને ગુરુ પૂર્ણિમાની ટપાલ આપી દઉં છું. સુખમુનિઓ પછી નારદજી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી. આ વખતે અંધારું રહી ગયું છે, આપણે બધા અભિમાનમાં જઈએ, બિલકુલ અભિમાનમાં વયા જઈએ છીએ. સાચી સોચ, સાચા વિચાર નથી. અહીંયા કને ખરેખર ખ્યાલ નતો કે ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ ઉજવાય. નારદજી જેવા સંત કને નારદજીને નિશ્ચય કરાયો, શનકાદિ મુનેશ સોહમ સોહમ વીણા વાગે ઓર ન બોલે લેસ. ઓમ જય જય.